السلام علیکم، لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ قفس طبع کرن، قسط نمبر 17، دوسرا حصہ۔ مؤذن کی آواز قریبی مسجد سے نکلتے کھلی کھڑکی سے ہسپتال کے اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ابرش کے کانوں میں گونجی تو وہ صوفے سے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور اپنی آنکھیں مسلتے زریز کے پاس آئی، جو دوائیوں کے زیر اثر ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ چند لمحے سے خاموش نگاہوں سے دیکھتے رہنے کے بعد باتھ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کر کے نکلی اور چائے نماز کی تلاش میں ایک نگاہ پورے کمرے پر ڈالی، لیکن مطلوبہ شے نہ ملنے پر اس نے انتظار کیے بنا ٹھنڈے فرش پر ہی نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ زریز کے بستر سے کچھ فاصلے پر قبلہ رخ کھڑے اس نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پھر سینے پر ہاتھ باندھتے ثنا شروع کر دی۔ وہ نماز کی پابند نہیں تھی، لیکن آج جب اللہ کے سامنے جھک رہی تھی تو اس کا دل عجیب سی کیفیت میں آ گرا تھا۔ ہاتھ یوں ہی سیندھے پر بندھے تھے اور وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے میں مشغول تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت پڑھتے اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھر گئے۔ کس چیز کا شکر ادا کرنا تھا؟ سریز کی جیل سے بحفاظت باہر نکلنے کا، یا اس کی قید سے رہا ہونے کا، یا پھر اس کی عزت اور زریز کی جان بچ جانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کر گزار ہونا تھا۔ وہ اس آیت کے اٹکتے سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ جب اسے گھر سے نکالا گیا تھا، جب اس کے ٹیکسی ڈرائیور کو مار کر سجاول کے بندوں نے اسے اغوا کیا تھا، جب وہ اس تہہ خانے میں لائی گئی تھی، جب سجاول نے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کی تھی، جب اسے اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہوا تھا، کیا اس سب کے بعد آدم کا آنا کسی فرشتے سے کم تھا؟ کیا سجاول کی قید میں جانے کے باوجود اس کی عزت کا محفوظ رہنا کسی معجزے سے کم تھا؟ یا زریز کو گولی لگ جانے کے باوجود اس کی جان خطرے میں نہ ہونا غیر معمولی تھا؟ وہ کتنی ہی بار یہ آیت دہراتے بے آواز روتی ہوئی۔ فرش دھندلانے لگا تھا، کھڑکی سے آتی تازہ اور ٹھنڈی ہوا اس کے جسم میں پیوست ہو رہی تھی، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز یوں ہی اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ الرحمن الرحیم، بمشکل اگلی آیت پڑھتے اسے لگا کہ وہ ڈھہ جائے گی۔ ہاں، اس کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت تھی، جو وہ غزنان سے محبت کرنے کے باوجود زریز کی قسمت میں لکھی گئی تھی۔ ہاں، اس پر خدا بےحد مہربان تھا، تبھی زمین کی اس اندھیر تہہ میں بھی اس کو ہر طرح سے محفوظ رکھا گیا تھا، اور اب وہ اس کی مزید رحمت کی طلبگار تھی۔ وہ زریز کے ہوش میں آ جانے کی طلبگار تھی۔ مالک یوم الدین، اب خاموش آنسوں کی جگہ سسکیوں نے لے لی تھی۔ اس کا دل چیخو پکار کرنے لگا تھا۔ کب آئے گا وہ بدلے کا دن؟ کب سجاول اور جیسے درندوں سے بدلہ لیا جائے گا؟ ہاں، شاید قیامت کا دن اسی لیے تو رکھا گیا ہے کہ جن ظالموں کو اس دنیا میں سزا نہیں ملتی، وہ قیامت میں اپنی سزا بھگتیں گے۔ اسے لگا کہ وہ اپنا وزن برداشت نہیں کر پائے گی۔ سجاول نے اسے بری طرح پیٹا تھا، اور اب اسے اپنے جسم پر تکلیف کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا دوپٹہ کھلنے لگا تھا۔ ایک ہاتھ سے دوپٹہ ٹھیک کرتے اس نے اپنے گال بھی اس سے رگڑ ڈالے۔ تیری ہی مدد چاہیے یا اللہ، صرف تیری ہی مدد چاہیے۔ سریز کو ہوش دلا دے، انہیں صحت یاب کر دے میرے اللہ۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوتے اگلی آیت پڑھنے لگی تو دل میں جیسے کسی نے ایک دم بہت سا سکون انڈیل دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اسے سیدھی راہ کی ضرورت تھی۔ وہ زندگی کے اس مقام پر آ کر پھنس چکی تھی۔ کہاں جائے؟ کون سا راستہ اپنائے؟ کیا سجاول کو اس کے حال پر چھوڑ کر اسے زریز کے ساتھ باہر چلے جانا چاہیے تھا، یا پاکستان میں رہ کر سجاول کے خلاف کوششیں جاری رکھنی چاہیے تھیں؟ آدم کے مشورے نے اسے متذبذب کر دیا تھا، اور وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ان میں سے سیدھی راہ کون سی ہے۔ ہچکیاں بندی تو وہ نماز ادا کرتے جیسے ہی سجدے میں جھکی کسی آواز نے اس کے دل کو مٹھی میں قید کر لیا۔ ابرش، وہ اس کا نام تھا۔ وہ زریز کی آواز تھی۔ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ آنسوؤں کی رفتار میں بھی تیزی آئی، اور وہ سجدے سے اٹھتے دوسرے سجدے کے لیے جھکی تو اس کی سماعت سے دوبارہ وہی آواز گونجی، وہ جو اس دنیا کی سب سے خوبصورت آواز تھی، وہ جو اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کافی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلدی سے نماز مکمل کر کے زریز کی پکار کا جواب دے، مگر اس بار سجدے سے سر اٹھانا اس کے لیے انتہائی مشکل بنا دیا گیا تھا۔ کئی آنسو فرش پر بکھرے چلے گئے، اور وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی تو کانپتی زبان سے نماز پڑھتے زریز کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز سن رہی تھی۔ ابرش،
وہ جو کئی گھنٹوں بعد ہوش میں آیا تھا، اپنے برابر میں چادر اوڑھے لڑکی کو نماز پڑھتے دیکھ کر اسے لگا کہ وہ ابرش کا عکس ہے یا اس کا کوئی خیال۔ کمر کی تکلیف کے باوجود کروٹ لیتے اس نے سجدے میں جھکی ابرش کو آنکھوں میں بھرا اور پھر اپنی آنکھیں موندتے ایک بار پھر اس کا نام پکارا، ابرش۔ اب کی بات آواز قدرے بلند تھی۔ ابرش نے سلام پھیرتے پلٹ کر اسے دیکھا اور وہ آنکھیں بند کیے اسے پکار رہا تھا، جیسے وہ ابھی مکمل ہوش میں نہیں آیا ہو۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے پاس آتے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور زریز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو مقابل کو جیسا کرنٹ لگا تھا۔ وہ فوراً آنکھیں کھولتے بے یقینی سے اس کا روتا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں آ گئی ہوں زریز، آپ کی ابرش آ گئی ہے، اس کی بے یقینی پر گھٹی ہوئی آواز میں کہتے ابرش نے پوری شدت سے رونا شروع کیا تو زریز حیرت سے اپنی چوٹ بھلاتے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابرش؟ اس کی آواز درمیان میں ٹوٹی تو ابرش نیچے سے اٹھتے اس کے پاس بیٹھی۔ جی، مجھے آدم بھائی نے وہاں سے نکال لیا تھا، دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں، سجاول نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ تو وہ تو خود زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کی خوفزدہ نگاہوں میں اٹھتے سوالوں کا جواب دیتے ابرش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو زریز کی پلکوں کے راستے سے چند نمکین پانی کے قطرے اس کے گالوں سے ہوتے داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ یا اللہ! زیادہ بات کرنے کی بجائے اس نے اللہ کو پکارا اور پھر بے اختیار ابرش کو سینے سے لگاتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کی گردن کے گرد ہالہ بناتے زریز بے یقینی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا جبکہ وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے اب اپنی سسکیاں دبا نہ سکی۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ اس کے سر پر جا بجا بوسے دینے لگا۔ اس کے جسم کی کپ کپاہٹ اور بے ترتیب چلتی دھڑکنیں ابرش محسوس کر سکتی تھی، مگر اس میں زریز سے کچھ کہنے کی ہمت نہ بچی تھی۔ تبھی اس کے زخم کو فراموش کیے اس سے لگے روتی چلی گئی۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس نے آپ کو ہاتھ تو نہیں لگایا نا؟ اور یہ کیا ہوا ہے؟ اس بغیرت نے آپ کو مارا تھا؟ اسے خود سے الگ کرتے فکر مندی سے پوچھتے زریز نے اس کی گردن پر بنے نشانوں کو دیکھتے سوال کیا تو وہ کوئی جواب دیے بغیر نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اور یہ بازو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر آستین ذرا سی اوپر کرتے زریز نے سرخ نشان دیکھتے پوچھا تو وہ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے اس کے آنسوؤں پر اپنی ہتھیلی میں جذب کرتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے کچھ نہیں کیا، سوائے بازو پکڑنے کے وہ کچھ نہیں کر پایا۔ مجھے اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے، اور آپ کے یہ آنسو، یہ تڑپ ضائع نہیں گئی، لیکن اب آپ نہیں روئیں گے کیونکہ آپ کے آنسو مجھے کمزور کرتے ہیں۔ اسے پہلی بار یوں روتا دیکھ کر ابرش نے جذباتیت سے کہا تھا۔ اور آپ لیٹ جائیں، میں ابھی آدم بھائی کو بتاتی ہوں کہ آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ اس نے کہہ کر اٹھنا چاہا مگر زریز نے اسے بازو سے پکڑتے جانے سے روکا اور خود دائیں کروٹ پر لیٹا اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے کسی فریفتہ کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا ہے کہ آپ میرے پاس ہیں؟ جب دوریاں بڑھ جائیں تو ملن کا یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اب میں آپ کے پاس ہوں اور ہمیشہ پاس رہوں گی۔ پتہ ہے زریز، یہ بدگمانیاں رشتوں کو کھا جاتی ہیں، اور آپ کی ایک بدگمانی نے ہم دونوں کو اتنا تڑپایا ہے۔ اگر آپ اس دن میری بات کا یقین کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں آپ سے شکایت نہیں کر رہی، بس یہ چاہتی ہوں کہ آئندہ آپ مجھ پر شک نہ کریں۔ وہ اس سے کہتی چلی گئی تو زریز نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ مجھے نہ کوئی شک تھا اور نہ کوئی بدگمانی، میں بس خود سے لڑ رہا تھا، خود سے ناراض تھا کہ میں کیوں آپ کے اور غزلان کے درمیان میں آیا۔ مجھے برا لگا تھا کہ آپ شادی سے پہلے غزلان کے لیے جذبات رکھتی تھی اور میں آپ کی زندگی میں زبردستی شامل ہو گیا۔ بس یہ بات تھی ابرش، ورنہ میں کبھی آپ پر شک نہیں کر سکتا۔ نکاہت بھرے لہجے میں اس نے وضاحت دی تو ابرش اپنے آنسو صاف کرتے مسکرائی۔ لیکن آپ نے میری کال نہیں اٹھائی، اٹھانی چاہیے تھی نا؟ شکایت اب بھی برقرار تھی۔ اس غلطی کی سزا سود سمیت بھگت چکا ہوں میں، اب اگر آپ کہیں تو پاؤں پکڑ کر معافی بھی مانگ لوں گا، بس مجھے چھوڑ کر کبھی مت جائیے گا۔ وہ یوں بولا کہ ابرش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے تو نہیں تھے، پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا، یہ کیا ہے؟ اسے برا لگا۔ سریش بے بسی سے مسکرایا۔ آپ کی دوری نے میرا سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ وہ جو میں فخر سے ہر جگہ سریش جاسن کرتا رہتا تھا نا، آپ کے دور ہو جانے سے مجھے احساس ہوا کہ اس نام کی بنیاد تو آپ ہے۔ اگر ابرش نہیں تو پھر سریش جاسن بھی راگ کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان چند دنوں نے مجھے توڑ دیا ہے۔
اسے اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کرتے زریز نے دوبارہ بیٹھنا چاہا۔ چپ کر کے لیٹ جائیں اور فلم میں تھوڑی کم دیکھا کریں۔ ڈائلاگ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے یہاں کسی انڈین سوپ کی شوٹنگ چل رہی ہو۔ اس کا دل ہلکا کرنے کے لیے پیار سے کہتے ابرش نے اس کے سینے سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ آپ نہیں سمجھیں گی۔ اسے لگا کہ ابرش اس کے درد سے انجان ہے۔ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ رانجھے یا مجنوں کی طرح روگ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مطلب مطلب میں نے مر تھوڑی نہ جانا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ پوری طرح ہٹاتے ہلکی روشنی کو اندر آنے دیا۔ سجاول نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ اور ان زخموں پر کوئی ٹیوب لگائیں، بلکہ میں ڈاکٹر سے منگواتا ہوں۔ اس کی بات پر بے چین ہوتے زریز نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ہوں، اور اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ یہ پانی پیے۔ میز سے پانی کا گلاس اٹھاتے اس نے زریز کو چند گھونٹ پانی پلایا اور پھر بچا ہوا پانی خود پیتے گلاس میز پر رکھ کر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اب آپ آرام کریں، میں نے 2 فرض ابھی پڑھنے ہیں۔ وہ اسے کہہ کر پرسکون دل لیے نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو زریز اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے ٹرانس کی سی کیفیت میں اسے نماز پڑھتے دیکھتا رہا۔ یار اب بس بھی کر دو، ذرا سی بات پر اتنے دن سے ناراض ہو۔ اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتے زینی نے تعبیر کی منت کی جو کئی دنوں سے خاموش تھی۔ اگر تم میری بیسٹ فرینڈ ہوتی نا تو آدم کو کبھی فون نہ کرتی۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوگا نا کہ میں نے تم سے کہہ کر اسے فون کروایا، جیسے میں اس سے محبت کی بھیک مانگ رہی ہوں نا۔ خفکی سے کہتے تعبیر نے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالی اور جوتے بند کرنے کے لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اگر تم یہی سوچتی رہو گی تو کبھی آدم سے نہیں مل سکو گی۔ یا تو اسے مکمل چھوڑ دو یا پھر پہل کر کے یہ جدائی ختم کرو۔ کیوں خود کو انتظار کی سولی پر چڑھایا ہوا ہے؟ اور محبت میں کوئی بھیک نہیں ہوتی، اعتبار ہوتا ہے کہ واپس لوٹنے پر مقابل دھتکارنے کی بجائے قبول کر لے گا۔ تم ڈرتی ہو کہ آدم تمہیں دوبارہ ٹھکرا دے گا، اسی لیے اس کی طرف قدم نہیں بڑھا رہی۔ زینی نے اسے پوری طرح آئینہ دکھایا تو وہ ماتھے پر بل لیے اسے گھورنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خدائے مجھے اس بات کا 100% یقین ہے۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے اٹھی اور اپنے بالوں کو برش کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے فون پر ہوتی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ کون ہے؟ کسی انجان نمبر کو اسکرین پر چمکتے دیکھ کر اس نے بڑبڑاتے ہوئے رابطہ بحال کیا۔ ہلو، کون؟ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ دوسری طرف سے بے چینی سے چکراتا آدم اس کی آواز پر رکا اور اپنی چلتی رکتی سانسوں کو ترتیب دینے لگا۔ کون ہے بھائی؟ کچھ بول لو، اور اگر بات نہیں کرنی تھی تو کال کیوں کی تھی؟ سینی کا غصہ اس پر نکالتے تعبیر اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ فون کے دوسرے پار آدم ہے۔ میں نے سنا تھا کہ محبت میں محبوب کے سانسوں کی بھی پہچان ہوتی ہے، اور تمہیں مجھے پہچاننے کے لیے میری آواز کی ضرورت ہے۔ کئی دن کی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنی نئی سم سے تعبیر کو فون کیا تھا، اور وہ اس کی گھمبیر آواز سنتے حیران و ششدر رہ گئی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک لیے اس نے زینی کو دیکھا جو ہاتھ کے اشارے سے فون کرنے والے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ پھر تھوک نکلتے وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ اور کس محبت کی بات کر رہے ہو؟ وہی محبت جس میں تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ لاؤنج میں پہنچتے اس نے فوراً اجنبی بنتے اسے غصہ دکھایا تو وہ تلخی سے مسکرایا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے فون کیا ہے کہ اپنی عزت کا کچھ خیال کر لو۔ یوں سرے عام میرا نام لے کر تم لوگ اب محبت کو امر نہیں کر رہی بلکہ خود کو بدنام کر رہی ہو۔ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں تم نے لوگوں کی باتیں پڑھی ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں کچھ کہہ رہا، لیکن تمہارے کردار پر باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو جواب دیا ہے، لیکن میں سب کے منہ بند نہیں کروا سکتا، اس لیے عقل سے کام دو اور پڑھائی پہ دھیان دو۔ اس پر روز جماتے آدم نے اس کی عقل ٹھکانے لگائی تو وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ تو کیا آدم نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی؟ وہ کچھ بول نہ سکی۔ رونا بند کرو تعبیر، تم کب بڑی ہوگی؟ وہ دل میں درد محسوس کرتے بولا تو تعبیر کے رونے میں تیزی آ گئی۔ تم نے اتنے سالوں بعد مجھے یہ سب کچھ کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ تم کتنے پتھر دل ہو کہ میری تکلیف بھی تمہیں نظر نہیں آتی۔ میرے آنسو تمہیں میرا بچپنا لگتے ہیں، حالانکہ اس سب کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ وہ روتے ہوئے شکایت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ تم سے ملنا چاہتا ہوں اس ویکینڈ پر۔ وہ ابرش کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر جلدی سے کہتے فون بند کر گیا، جبکہ تعبیر نے اس کے لیے دیے انداز پر کرتے ہوئے فون کو دیکھا اور وہیں صوفے پر بیٹھتے اپنی بے قدری پر آنسو بہانے لگی۔ بھائی، زریز کو ہوش آ گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ابرش نے آدم کو اطلاع دی تو وہ فون جیب میں ڈالتے خوشی سے اندر بھاگا۔
डॉक्टर ने उसके हाथ पर कैनूला लगाते ड्रिप में मौजूद माया को देखा जो कतरा कतरा अब जुरेज के जिस्म में उतरने लगा था और फिर आदम को उसका ख्याल रखने का कहकर कमरे से चला गया। जबकि आदम ने डॉक्टर के जाते ही एक जोरदार थप्पड़ जुरेज की टांग में मारते होश में आने की मुबारकबाद दी। और मजनू, होश में आने की और भाभी के मिलने की मुबारक कबूल करो। उसने अपनी खुशी का भरपूर इजहार करते इब्रिश को देखा जो इसके थप्पड़ मारने पर बेचैनी से जुरेज को देख रही थी। खैर मुबारक, और ये बात हाथ चलाए बगैर भी की जा सकती थी। जुरेज ने बेजारगी से ड्रिप को देखते जवाब दिया तो आदम ने इसकी दूसरी टांग पर भी मुक्का मारा। तुम्हारी तो फेंटी लगाने का दिल चाह रहा है, बस भाभी का ख्याल करना, वरना मैंने तुम्हारा वो हाल करना था ना कि सारी जिंदगी याद रखते। और भाभी, आप परेशान ना हो, ये हम भाइयों का चलता रहता है। अब्रिश की घूरती निगाहों का मतलब समझते आदम ने कहा तो वो लाताल्लुक बनकर सोफे पर जा बैठी। इस कमीने ने पूरा हफ्ता मुझे तंग किया है, इसलिए अब इसे इसका बदला तो चुकाना होगा ना। उसके सर पर एक चपत रसीद करते आदम स्टूल खींचकर उसके सामने बैठा। सब्र का फल मिल गया है, उसका हाथ अपने हाथ मारते आदम ने उसे खुलकर मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अब तो कुछ बोल ही नहीं रहा। वैसे भाभी, आपको पता है कि आपके पीछे से इसने मेरे साथ सौतेलों वाला सलूक किया है। मैं बोलता बाद में था, ये चीखता पहले शुरू हो जाता था। और तो और इस बदतमीज इंसान ने मुझ मासूम को दीवार में धक्का देकर मेरा सर भी फाड़ा था। बहुत ही कोई फजूल शोहर है आपका। बच्चों की तरह उसकी शिकायतें लगाते वो जुरेज को ही देख रहा था जिसके चेहरे पर मुतमईन मुस्कुराहट मौजूद थी। अब अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? इसके दोबारा खुलते होंठ देखकर जुरेज ने उसे घूरी से नवाजा तो वो शराफत से नफी में सर हिला गया। नहीं, और तुम चुप करो अच्छा, और मुझे भाभी को तुम्हारे कारनामे बताने दो। जितने तुमने मुझ पर जुल्म किए हैं ना, इस पर तो 450 सफ़ात की किताब लिखी जा सकती है। वो मुंह बसूर कर रह गया। हाँ, तुम्हारी ताबीर लिखेगी ना किताब, मुसन्नफ़ा है ना वो। सुरेश ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा तो वो उसे आंखें दिखाने लगा। हाँ, लेकिन वो तुम जैसे मनहूस इंसान पर कुछ नहीं लिखेगी। बुरा मुंह बनाते आदम ने अपना फोन निकालते उसकी तस्वीर बनाई। ये क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो? मेरी हालत देखो और तुम्हें तस्वीरें बनाने की पड़ी है। सुरेश ने उसकी अक्ल पर मातम किया तो वो बत्तीसी निकालते उसकी चंद तस्वीरें बनाने के बाद मोबाइल जेल में वापस डाल गया। भाभी, आपको एक बात तो बताई ही नहीं। एक रात ये सड़क के दरमियान बैठकर चीखना शुरू हो गया कि अब्रिश का एक्सीडेंट हो गया है। बिल्डिंग वाले लोग भी इकट्ठे हो गए कि ये कौन पागल है, और उस दिन के बाद से वो सब मुझे भी घूर घूर कर देखते हैं। बहुत बदनाम किया इस पागल ने मुझे। आदम इसके राज खोलने से बाज न आया तो अब्रिश ने हैरत से सुरेश का चेहरा देखा। मैं इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं था। बेजर सी वसाहत देते वो बेचारगी से आदम को देखने लगा। बहुत शोखे हो तुम। फिर शिकायत करते वो कमर में उठते दर्द की वजह से बेचैन हुआ। तुम भी थोड़े से शोखे हो जाओ, जिंदगी आसानी से गुजरेगी। और ये शक्ल दुरुस्त कर लो, क्योंकि मैंने, ये नहीं, मिस्टर आदम जहांगीर ने जहर को मार दिया है, वो भी अपने इन खूबसूरत हाथों से। और सजावल भी तकरीबन मर चुका है, इसलिए अब तुम पुरसकून हो जाओ। अपना कारनामा बताते आदम ने जुरेज को परेशान कर दिया। जैद को क्यों मारा? वो इस जुमले पर अटका था। क्योंकि उसने तुम्हें गोली मारी थी। कहीं अब तुम्हें उससे भी हमदर्दी का बुखार तो नहीं चढ़ गया? उसके उड़ते रंग देखकर आदम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। लेकिन मुझे जैद ने गोली नहीं मारी थी। उसने जुमला मुकम्मल करते अब्रिश पर नजर डाली। व्हाट? तो फिर किसने मारी? मैं जब वहां पहुंचता था तब तो वहां पर जैद ही था। लेकिन अगर उसने गोली नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई? आदम बुरी तरह उलझा जबकि सुरेश का नखियों से अब्रिश को देख रहा था। किसी ने नहीं। और तुम एक काम करो, सजावल एक मारूफ सिंगर है। तुम यहाँ मीडिया को बुलाकर उसकी असलियत सामने लाओ। वो ड्रग्स स्मगलिंग करता है, वो लड़कियों को अगवा करके इन पर जुल्म सितम करता है। ये सब बातें मीडिया के जरिए उसके मदाहों तक पहुंचाओ। जो काम कानून नहीं कर सकता वो काम अवाम करेगी। और इस सब में किसी लड़की का नाम नहीं आना चाहिए। बात टालते उसने आदम को समझाया। ओह, लड़की से याद आया, मैं तो अभिया को भूल ही गया। शिट यार। उसकी पूरी बात सुनते आदम झटका खाकर स्टूल से उठा था। क्या मतलब? अबीहा कहाँ है? इसी अस्पताल में होगी। अच्छा, मैं मीडिया वालों को बुला लेता हूँ। लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम पर गोली किसने चलाई? एकदम परेशान होते आदम ने पूछा था। जैद ने ही चलाई थी। अब जाओ, जो काम बोला है वो करो। और अब यहाँ से भी मिल रहा है। मेरा दिल है कि उसे किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दो। हॉस्टल में रहेगी तो रहाइश का मसला भी नहीं होगा और तालीम भी मुकम्मल कर लेगी।
उसने धीमी आवाज में कहा तो आदम उसे अपना ख्याल रखने की तलकीन करते बाहर चला गया। ऐसे क्या देख रही हैं? आदम के जाने के बाद अब्रिश की तपती निगाहों की ताब ना लाते हुए उसने सवाल किया तो उसके पास आई। किसने गोली चलाई थी? प्लीज सच बताइएगा। उसने पूछा तो सुरेश ने थकन भरा सांस बाहर निकाला। कोई नहीं था मेरी जान। उसका ध्यान बटाने के लिए सुरेश ने उसका हाथ पकड़कर होंठों से लगाया तो वह झीम कर उसे देखने लगी। ये छिछोरा लफ्ज आइंदा मेरे लिए ना बोलिएगा। बहुत बुरा लगता है ये मुझे। उसने नापसंदीदगी का इजहार किया जबकि सुरेश ने उसे खींचकर अपने पास बिठा दिया था। इसमें क्या छिछोरापन है? बंदा आप मोहब्बत का इजहार भी ना करे। वो उसकी साफ गोई पर बदमजा हुआ। मोहब्बत के इजहार के और भी बहुत से तरीके होते हैं। उसकी कुर्बत पर सरशार होते तो वो जुरेज ने दिलचस्पी से उसके झुके झुके सर को देखा। मसलन वो इसके शर्माने पर महसूस हुआ था। मसलन बीवी की किचन में मदद करना, कभी खाना बना देना, कभी बर्तन धो देना, कभी आटा गूंद देना, कभी कपड़े धोकर फैला देना और कभी सफाई कर देना। मजे से पूरी फहरिस्त उसके सामने रखते अब्रिश ने उसके कहकहे पर अपनी बात अधूरी छोड़ी और चंद पल उसका हंसता चेहरा देखने के बाद खुद भी हंसने लगी तो सहरा में मदफन जोगी की रूह को तस्कीन मिली थी। हवाओं के मुवाफिक रुख ने दो मोहब्बत करने वालों को मिलवाया था और उनके कहकों के गूंजने की आवाज़ें अस्पताल के उस कमरे को मोहब्बत गाह बना रहे थे, जबकि आसमान से तकती उदासी अपनी बारी के इंतजार में वहीं हवा के दरमियान कहीं मौल्लक हो चुकी थी। कागज पर कलम घसीटने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और खिड़की के पास स्टडी टेबल पर बैठे तेजी से कुछ अल्फाज किरतास के स्पुर्द करते हुए मुस्कुरा रहा था। बाहर तलू होता सूरज भी आज फख्र से उसे तकते पूरे आबोताब से चमकने को तैयार था और उसके लिखे अल्फाज उसकी गुज़श्ता तमाम गलतियां माफ़ करवाते उसे मोहब्बत की किताब में एक मोतबर बाप की हैसियत दे चुके थे। मुझे जैसे कम सर्फ इंसान को जब मोहब्बत होती है तो वो महबूब को अपना बनाने की जद्दोजहद में मोहब्बत के मायने फरामोश कर देता है। वो ये भूल जाता है कि मोहब्बत किसी को पा लेने का नाम नहीं, बल्कि दूसरे की खुशी में खुश रहना मोहब्बत है। और मैं भी तो तुम्हें हासिल करने की कोशिश में मोहब्बत की तौहीन कर बैठा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं इतना खुदगर्ज क्यों हो गया था कि मुझे तुम्हारे आंसू और तुम्हारी तकलीफ भी मोम ना कर सकी। इस कदर अनापरस्त तो मैं कभी भी ना था कि तुम्हारा दर्द न समझ सकता। तुम रोती थी तो मेरा दिल तकलीफ महसूस करता था। तुम हंसती थी तो मुझे पूरी कायनात खूबसूरत लगती थी। तुम्हारा खुशी से चहकना और अपनी हर पेंटिंग सबसे पहले मुझे दिखाना, ये सब कितना हसीन था। लेकिन हम सब की मर्जी के ऊपर अल्लाह ताला की मर्जी है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। मैंने उसके फैसले पर राजी ना होकर तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अब मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनना भी गवारा नहीं करती। ये दर्दनाक है मेरे लिए और मेरे सीने में मौजूद इस दिल के लिए जो हर पल तुम्हारे लिए धड़कता है। पता है, लोग कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत करने वाला कभी बहक नहीं सकता। क्यों नहीं बहक सकता? सच्चे मोमिन भी तो भटक जाया करते हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मकाम पर गिर जाते हैं और अल्लाह इन्हें संभाल लेता है, तो फिर सच्ची मोहब्बत करने वाला क्यों नहीं बहक सकता? मैं अच्छा मर्द नहीं हूँ। औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द अच्छा हो भी नहीं सकता। लेकिन मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया। मैंने अपनी हद पार की। लेकिन अब जब तुम मौत की खबर के बाद ज़िंदा सलामत मेरे सामने आई हो तो मुझे लगता है कि किसी ने मुझसे मेरा कुल जहान छीन कर मुझे वापस लौटा दिया है। कागज़ पर अपने दिल का हाल लिखते चंद आंसू कागज़ पर गिरते अल्फाज की धुंधला गए तो उसने आस्तीन से अपनी आंखें रगड़ी। मैं बेहद खुश हूँ, इतना कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ जितना मैं आज खुश हूँ। तुम अब सारी ज़िंदगी भी मेरी निगाहों से दूर रहो तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम सुरेश के साथ हमेशा खुश रहो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने वाले, जबकि मैं तो आज तक तुम्हें आगा जान की मार से ही नहीं बचा पाया। तो सारी उम्र तुम्हारी हिफाजत कैसे करता? इस कदर बुज़दिल मर्द हूं ना मैं, इसलिए तो तुम्हें मेरी किस्मत में नहीं लिखा गया। लेकिन वक्त के साथ मैंने मोहब्बत की तासीर को जान लिया है। मोहब्बत एक हसीन और पुरसकून जज्बा है, लेकिन जब हम उसे हासिल और लाहासिल की डोरी से बांध देते हैं तो ये हमसे अपनी नाकदरी का बदला लेती है। मोहब्बत बड़ी इंतकाम परस्त होती है। हम इसे महबूब को हासिल ना करने पर
कोसते हैं तो ये भी हमें जोरदार तमाचा मारते हुए सारी जिंदगी के लिए निदामत की दलदल में धंसा देती है। और देखो, मेरे दिल पर भी मोहब्बत के सुर्ख निशान ता कयामत बाकी रहेंगे। और इन निशानों ने मुझे ये बात अच्छी तरह समझा दी है कि तुम मेरी मोहब्बत तो हो, लेकिन तुम मेरी नहीं हो। आखिरी जुमला लिखते उसने पेन बंद करके कागज पर रखा और कुर्सी से टेक लगाते एक गहरा सांस लेकर आंखें बंद कर ली, जबकि मोहब्बत ने मुस्कुराकर उसे देखते इसका नाम भी मोहब्बत वालों में शुमार कर लिया। आज उसने मोहब्बत के मैदान में कदम रखा था, और आज वो ये कहलाने के काबिल हो गया था कि वाकई उसे भी किसी से मोहब्बत हुई है। भाईजान, वो अपनी कुर्सी पर झूल रहे थे जब नफीसा बेगम ने दरवाजे पर दस्तक देते उन्हें पुकारा। तो वो सिगरेट की कश लेते उनकी तरफ मतवज्जो हुए। हम्म। इनकी सती हुई शक्ल पर गौर करते आगा जान ने इन्हें अंदर आने का इशारा किया। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सोफे पर बैठते नफीसा बेगम ने बात का आगाज किया तो वो एस्ट्रे में सिगरेट की राख डालते खंखारे। बोलो। अंदाज सर था। देखें भाईजान, हमने अब्रिश के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। उसे मान, इज्जत और मोहब्बत से हमेशा महरूम रखा है। लेकिन अब वो आ गई है तो इसके साथ हमें अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि गुलनाज की वफात से आप अब्रिश से खफा रहते हैं, लेकिन इसमें इस बच्ची का क्या कसूर था? वो तो जानती भी नहीं थी कि उसकी पैदाइश उसकी माँ के लिए वबाले जान बन जाएगी। बचपन से लेकर आज तक आपने उसे ना करदा जुर्म की सजा दी है, लेकिन अब बस कर दें। अपना दिल साफ करके उसे अपनी शफकत का एहसास दिलाएं। जिस तरह कल वो आपसे लिपट कर रो रही थी, मेरा दिल बैठ गया था। आप तो फिर बाप है, क्या आपका दिल नहीं कांपा? धीमे लहजे में बात करते वो इन्हें समझाना शुरू हुई तो आगा जान ने गैर दिलचस्पी से सर झटका। मेरा दिल क्यों कांपने लगा? खुद सोचो कि अगर बेटा होता तो आज मेरा सहारा बनता, लेकिन इस मनहूस ने पैदा होते ही हमारे हंसते बसते घर को आग लगा दी। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसे हर वक्त जायदाद में अपने हिस्से की फिक्र लगी रहती है। मैं जरा सा डांट दूं तो मुझसे अपना हिस्सा तो यूं मांगने लगती है जैसे ये कारोबार और घर उसने खड़ा किया है। अगर ये ना होती तो आज मेरी गुलनाज जिंदा होती, हमारे घर का माहौल ऐसा ना होता। और रही बात नहुसत की, तो तुम खुद ही देख लो। जब से जुरेज से शादी हुई है तब से वो बेचारा मुश्किल में है। बदगुमानी और नफरत के एहसास के जेर असर कहते हुए उन्होंने दुनिया के हर पाप को शर्मिंदा कर डाला था। नफीसा बेगम हैरत और अफसोस से उन्हें देखती रही। ये सब कहने की बातें हैं, वरना कल जब वो रो रही थी तो तकलीफ आपको भी हुई थी। आपकी भी आंखों की नमी इस बात का सबूत थी कि आप तकलीफ में हैं। भाईजान क्यों अपनी अना और जिद में आके अपने लिए आग का गढ़ा तैयार कर रहे हैं? औलाद के हकूक ना पूरे करके क्यों अल्लाह को नाराज कर रहे हैं? कुछ तो खुदा का खौफ करें, इस सब का हिसाब देना होगा। इन्हें समझाने की कोशिश में नफीसा बेगम की आवाज रंध गई थी। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना करो। और मैं भी इस कब्र पर गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सब नाटक है। खफ्त से नजरें चुराते उन्होंने सिगरेट फूंका तो नफीसा बेगम के चेहरे पर खुशगवार हैरत फैली। यानी आपको उसकी मौत की खबर ने दुख दिया था, मगर आप अपनी अना के खौल से बाहर नहीं निकल सके। गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं भाईजान, लेकिन अच्छा इंसान वही है जो गलती मानकर माफी मांग ले। और आप तो अब से माफी मांगने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। एक बार गले लगा लेंगे तो वो सारी बातें भुलाकर आपको खुद ही माफ कर देगी। वो बोल रही थी, जबकि आगा जान ने बेचैनी से सिगरेट अधूरी छोड़ते धुआं फिजा के स्पुर्द किया। अच्छा ठीक है, जाकर नाश्ता बनाओ, और ये कब्रिस्तान वाली बात किसी को मत बताना। गजान से कहकर जुरेज और अब्रिश का भी पता लगवाओ कि कहाँ है। चलो जाओ अब। कुर्सी छोड़ते उन्होंने नफीसा बेगम को तंबीह की तो वो उनके अंदाज में वाज़ेह तब्दीली देखकर मुतमईन होते कमरे से निकल गई, जबकि आगा जान ने अपने हाथ कमर पर बांधते खिड़की के बाहर फैले आसमान को देखा, जहां सूरज की किरणें आज इन्हें खुशगवार एहसास दिला रही थी। लाख बुराइयों और पत्थर दिली के बावजूद अब्रिश की सलामती इनके लिए सुकून का जरिया साबित हुई थी।